चिंतामणि मिश्रंकर भगवानंक आठंडा पहिली भोग मास सूर्य उदयर बहु पूर्वर बड़ देउलर पेज नला बाटे क्षीण धारे पेज गड़ू थाए। लोकटी नला मुहरे गोटे छेलुआ देखाई थाए। छेलुआ चकीरे गुड़िए छोट छोट छिद्र पेज से बाटे गली जाऊ थाए। पेज संगे आसुथिबा अर्णपुंजाक छेलुआरे छाणी होई रहू थाए। लोकटी खंडिए छेंडा कना अंटारे गुड़ाई थाए। देहरे अति चिरा पोरिहां कुरुता। देवर्षि नारद सड़क उपरू लोकटी को देखी और तार उद्यम आमोदित होई टिके ठिया हेले। लोकटी को चाही चाही हसिले। लोकटी तांको हसिबारे टिके क्षुब्ध होई कहिला, महापुरु काहींकी हसिल? पेजरू भात दुईटा छाणिकी रखुची, ओळिक चलीजिव, एथिरे हसिबार कौन अछि? नारद आउ टिके हसी कहिले, ओळिए चलिबाकू तू एते परिश्रम करिबारु टिके हस माडिला। सेई भातर तो पेज, बरं पेजरे बेसी सार। पेज दी चला पी देले तो ओळिक चली जांता। एते कलकौशल करी छाणुची काहींकी बोली मते अपसंद लागिला। लोकटी बेसी बिगड़ी गला। कहला, महापुरु मु एते अवस्था हेलिनी जे शेषरे एई पेज नलार भात पुंजा को चाही बसिछि। आपणक मन नलारे मुह लगाई दी चला पी दियंती। ए काल तो सेमिति हेइछि। सुनामुदिया को चिन्हुचंती। बाबाजी बैषम दुखीर दुख बुझुथिले जे एथर सेतक भी गला परि लागुछि। नारद महा अड़ुआरे पड़िले। लोकटी को सद्ज्ञान देवाकू जाऊ जाऊ एबे ता मनरे दुख देवा ही सार हेला देखी से व्यस्त हेले। कहिले, अरे बाइया मु तो दुख लाघव करने सिना कहूली, खाली पुष्टिकर हेले तो हेब नहीं, पार्टी को रुचिकर हेबा कथा। पेज अपेक्षा भात तो आजिकल समस्त को अधिक रुचिकर हेउछि। जहा करुछु ठीक करुछु, कर कर। लोकटी कहला, महापुरु आग कथा को धरु नहीं जे एबे कौन कहल? मु जहा करुछि ता पुणी आपन को भल बोली दिसिला ना? हाँ काहेकि न कहब, भगवान तो या करौछंती, एया शुणेबे नहीं तो आउ कौन शुणेबे? भगवान थरे हाबुड़े पड़ते कि? नारद को कथाटा बुलेई देवाकू बाट मिलगला। से कहले, हईरे बाइया भगवान को देखले तू कौन करंतु कहलु? लोकटी कहला, कौन मारती गाली दियंती, खाली एतिकी पचारती मु एमिति केते काल घांटी हेउथेबी। नारद कहले, हौ एई कथा तो आमे पचारि देबा, काली एतिकी बेले मु तांको जवाब कहिबी। लोकटी तांको साष्टाम प्रणाम करी विदाय देला बेले कहला, महापुरु ए अरक्षितर कथा पासरिव नाहीटी। नारद भगवानंकर प्राइवेट सेक्रेटरी, पुणी बेसरकारी, जेमिति आम मुख्यमंत्री माने जणे जणे रखिथांती। तांकर आउ समय असमय नाही, तांको बेले से आसंती। मालिकंक अंदर महल जाए प्रवेश अधिकार थाए तांकर। नारद सबुदिन आसंती भगवानंकर पहड़ भांगिबा बेलकू। आज डेरी हेगला। भगवान सकाळ जलखियारे बसुछंती। नारद मध्य बसिले। भगवान चा पीले। नारद मध्य सेथिरे कोथळीरू निर्माल्य टिके बाहर करी पकाई हाथ जोड़ी जीभ फोटका करी चिमुटे चिमुटे पिउथांती। भगवान हसी हसी पचारिले, कियो नारद आज एते डेरी हैला केमिति? सेथिपई ए चा पिया दंडरे पड़िल सिना? नारद कहले, महाप्रभु ए तो मोर भाग्य। मालिकंक संगे एका टेबुल रे चा पीबार सौभाग्य काहाकू मिलुछि? मोर फोटका कौन करिवो? आउ गोटिए दंडरे पड़ी जाइछि। सेथिपई आपणकू मध्य टिके नथी घांटिबाकू पड़िवो। एपरि उपक्रम करी से अरक्षितिया संगरे तांकर जहा कथाबार्ता होइतिला ताहार बयान कले एवं से जेउ प्रतिश्रुति देई आसीथिले से कथा कहिले। भगवान टिके चिंतित हेले। कहले, देवर्षि वृथाटारे एतक मुंडकू आनिल। ये कौन जेते सहजरे तुटिजिव बोली भाबिच सेतिकी सहजरे तुटिब? मर्त्ୟରେ देखुना गोटे मकदमा रुजु हेले केते दिन निजे घुसुरी घुसुरी समस्त को घोषारुछि। देवर्षि कहले, भगवान मर्त्य संगे आमर कौन तुलना हेब? पंडित जवाहरलाल एबे कहिचंती, मर्त्यर विचारक माने अयसरे रहुचंती, लोकंक सुख दुख देह को नेउ नाहंती, सामान्य सामान्य आईन पॉइंट उपरे लंदा छिंडौछंती। किंतु आमर जे विचारक से समुद्र भितर शुअंती, पुणी साप उपरे आर्तर डाक को सबुबेले कान डेरी थांती, सहस्र हांडी को एक ठेंगारे बाड़ी साबाड़ा कर दियंती। भगवान मुरुकी हसी कहले, जवाहरलाल जज को न चिन्ही मेरी राय रीति जहाँ मन को पाउछि ताहा करुछंती। तुमे भी सही परि जानो, एठारे तुमको चारि खुण माफ। एइटी कार्य देख तमे और मु केते हीनस्ता हेबा। भगवान घंटी देले। सांगे सांगे जय विजय आसी हाजर हेले। भगवान हुकुम कले, अरे बड़ बाबू को डाकी आनिल। जय विजय कुंथु कुंथु होई गले। आजिकाली कौनसी अमला 10:30 आगरू आसुनाहांती कि 4:30 पर रहुनाहांती। पूर्वे समस्ते भगवान को चाही करी बसिथांती। एबे सेमानंकर अमला संघ हेलाणी। परस्पर भितर सामाजिकता बढ़िलाणी। तेणु असमय जहाँ को खोजिब गोटे कथा बाबू बुली जाइछंती। जहा हेउ जय विजयंक सौभाग्य को बड़ बाबू जनक घरु सेई बाटे बसाकू फेरुथिले। नारदंक जोगु भगवान डकाई पठाइछंती शुणी से नारदंकु बिरी बिरी मुहरे चाही भगवानंक छामुरे हाजर हेले। डकाइबार कारण शुणी कहिले, मणिमा से केउठार लोक जानिले सिना ता नथि खोजिबी। नारद कहिले, सकाळु से बड़ देउळ पेज नळारू अन्न छाणे आउ लोकनाथंक बड़ बरगछ मूले रातिरे शुए। भगवानंक ऑफिसर कागजपत्र श्रृंखला को धन्य कहिबा ना नारदंक उकुस्थान निर्णयर कुशलता को धन्य कहिबा?
10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବଡ଼ବାବୁ ଗୋଟିଏ ଫାଇଲ ଆଣି ଭଗବାନଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲେ। ଭଗବାନ ଫାଇଲର ନାଲି ଫିତା ଫିଟାଇ ମଲାଟର ଶିରୋନାମା ତଳକୁ ଚାହିଁ ଦେଇ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇଟି ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମରୁ ଆମ ପାଖେ ମାତ୍ର 8 ଜମା ଅଛି। ଆୟୁଷ କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ, ତାକୁଇ ବାଣ୍ଟିକୁଣ୍ଟି ତାର ଦୈନିକ ପଡ଼ି ଖଞ୍ଜା ହୋଇଛି। ସେ ଆଉ ବଡ଼ ଆଶା କଲେ ମୁଁ ଆଣିବି କୁଆଡ଼ୁ। ନାରଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅରଖିତିଆକୁ ଏ ଖବର ଦେଇଦେବେ ବୋଲି ଖୁସିରେ ବାହାରିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ନଥି କେଡ଼େ ବେଗେ ଆସେ, କେଡ଼େ ସୁତୁରା ହିସାବ ଭାବି ଭାବି ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରୁ କରୁ ବୀଣା ବଜାଇ ବଜାଇ ସେ ଆଗ ଗଲେ ସେଇ ପେଜନଳା ପାଖକୁ। ଅରଖିତିଆର ଭାତ ଧରା ସରିନଥାଏ। ମୁନିଙ୍କ ଉପରେ ତାର ନଜର ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ଧାଇଁ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲା। ମୁନି ସରଳ ମମତାରେ ସବୁ କଥା ଗାଇଗଲେ। ଫେରିବାକୁ ତରତର ହୋଇ ସେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଅରଖିତିଆ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାଇଲେ ସେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଧରିବେ। ସେତେବେଳକୁ ଅରଖିତିଆର ଆଖି ଦିଟା ଲାଲେ ଲାଲ। ସେ ମାର ନମାର ହୋଇ ପାଟି କଲା, ମହାପୁରୁ, ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏତେ ଟେକୁଛନ୍ତି ପରା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେଉଁ 8ଟି ତାହା ମୋର ନା ତାଙ୍କ ବାପା ଗଣ୍ଠି? ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଡ଼ି ବସି ସେ ଏମିତି 100 ବର୍ଷ ଯାଏ ପଡ଼ିଦେବେ କୋଉ ନ୍ୟାୟରେ? ଆମ ପୁଞ୍ଜାକ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପେଟକୁ ପୁଞ୍ଜାଏ ଭଲ କରି ବକ୍ତେ ଖାଇଲେ ବରଂ ଭଲ, ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ପେଜନାଳରେ ଛେଲୁଆ ପେତେଇବା ଠାରୁ ଆମର ଇଏ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଏହା କହି ଅରଖିତିଆ ଛେଲୁଆ ଖଣ୍ଡକ ଏମିତି ତଳେ କୁଟିଦେଲା ଯେ ସେ ଏକାବେଳକେ ଗୁଣ୍ଡୁଗୁଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। ଖପରା ଖଣ୍ଡେ ଆସି ନାରଦଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପାଖେ ବାଜେ କି ନ ବାଜେ। ନାରଦଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବଣା। ସେ ଅତି ନିରୀହ ଭାବରେ ପଚାରିଲେ, ହଉ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଛେଲୁଆ ଖଣ୍ଡିକ ଯିବା ପରେ ତ ଅରଖିତିଆର 4 ଦଉଡ଼ି କଟିଗଲା। ସେ ଭାରି ଚଢ଼ା କଳାରେ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମହାପୁରୁ, ଆପଣ ନିଜେ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। 5 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା କଥା ଯଦି ପଚାରନ୍ତୁ। ଏ ତ ସୃଷ୍ଟିରେ ନଥିବା କଥା। ସିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବେ କାହିଁକି? ଏମିତି ଅନୁଗ୍ରହ କଲା ପରି ପଡ଼ିଦେବେ କାହିଁକି? ମୋର 8 ହଉ କିମ୍ବା ୟା ଭିତରେ କିଛି କମି ଥାଉ, କଡ଼ା କ୍ରାନ୍ତି ହିସାବ କରି ମୋତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଥିରେ ଦିନେ ଚଳେ ବା ଓଳିଏ ଚଳେ। ନାରଦ ଚୁପ୍। ଅରଖିତ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ସେ ଡରି ଡରି କହିଲେ, ହଇରେ ବାଇଆ, ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଏମିତି ଦ୍ରୋହୀ ହେଉଛୁ କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ମନ ଧରି ନ ଚଳିଲେ କ'ଣ ସଂସାର ଚଳିହେବ? ବିଚାରାର ରାଗ ପୁଣି ପଞ୍ଚମକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ସେ ପୁଣି ପାଟିଗଲା, ମହାପୁରୁ, ଯାହାଙ୍କର ବିତ୍ତ ଅଛି, ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ସେ ଅକାଳେ ସକାଳେ ପୁଞ୍ଜେ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ସିନା ମନ ଧରି ବସିବେ। ମୋତେ କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କ ବାପ ଗଣ୍ଠି ଦେଉଛନ୍ତି କି? ଓଲଟି ଆମ ଧନ ସେ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ମନ ଧରିବୁ କାହିଁକି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ନାରଦ ଆଉ କହିବେ କ'ଣ? ଆଶ୍ରମକୁ ବା ଆଉ ଫେରିବେ କେମିତି? ସେଇଠାରୁ ପୁଣି ବାହୁଡ଼ିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ। ସେତେବେଳକୁ ଭଗବାନ ଖାଇସାରି ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବେ କିପରି? ନାରଦ ଆସିବାର ଜାଣିପାରି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, କିଓ, ସେଇ ଅରଖିତିଆ ଯୋଗୁଁ ଫେରିଲଟି? ସେ ସବୁତକ ଏକାଦିନେ ପାଇବାକୁ କହୁଛିଟି? ନାରଦ ଭକ୍ତିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଏତିକିରେ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିନଥିଲ ସେ ତା ପୁଞ୍ଜିଟା ନିଜ ହାତରେ ପାଇବାକୁ ଜିଦ୍ କରିବ ବୋଲି? ହଉ ଯା, ତାକୁ କହିବ ସେ ତା 8ଟି କାଲି ବଡ଼ି ସକାଳୁ ପାଇଯିବ। ଏଥର ତା କଥା ସିଏ ବୁଝୁ। ନାରଦ ବିଦାୟ ନେଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ପୁଣି ଚେତାଇ ଦେଲେ, ବୁଝିଲ ନାରଦ, ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବନି। ଲୋକେ ଯଦି ତାଙ୍କର କର୍ମଫଳ ଜାଣିଯିବେ ତେବେ ଏକାଦିନକେ ସେ ସବୁ ହାତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ଏକାବେଳକେ ଲାଲ ବତି ଜଳିଯିବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ତାର ସମସ୍ତ ପାଉଣା ଚୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏଇ ଆଶାରେ ଅରଖିତିଆର କର୍ମ ପ୍ରେରଣା ଲୋପ ହୋଇଗଲା। ଆଗରୁ ତ ନିଜ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ଶସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡକ ଯାଇଛି। ସେ ଯାଇ ନିଜ ଗଛ ମୂଳରେ କତରା ଲାଗି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ପେଜ ଛାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି କାହାକୁ ହାତ ପତେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ରାତି ହେଲା, ରାତିଯାକ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ 8 କେତେ? ସେ ବିଷୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ତା ଆଗରେ ରୂପ ନେଇ ସିନେମା ଚିତ୍ର ପରି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। କେତେବେଳେ ଦିଶେ 8 ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ବାଇହାଣ୍ଡି ମାହାରଦ, ଡାଲି ତୁଣ ହୋଇ 4 କୁଡ଼ୁଆ। କେତେବେଳେ ଜଣାଯାଉଥାଏ କୋଠା ବାଡ଼ି, ପୋଇଲି ପରିବାରୀ, ପଲଙ୍କ ସୁପାତି, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା। କେତେବେଳେ ଜଣାଯାଉଥାଏ ଆମରି ଦେଶୀ ହିସାବରେ 8 ବୋଇଲେ 2 ପଇସାରୁ ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ 2.5ରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜିକାଲି ବୁଝାମଣାରେ ସେଇ 2ଟି ମାତ୍ର ମିଳିବ। ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଉଠି ବିଚାରି ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି କୋଇଲି ବୋବେଇଲା ବେଳ ହେଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଟିକେ ନିଦ ଆସିଯାଇଛି। ତା ଆଗରେ ଜଣେ କିଏ ଠିଆ ହେଲା ପରି ଦିଶିଲା। ସେ ତରବରରେ ଉଠି କହିଲା, କିଏ ସେ? ସୌରୀ ସାହୁକାରେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଜାହାଜରେ ମାଲପତ୍ର ନେଆଣ କାରବାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 12-13 ବର୍ଷ ହେଲା ସିଏ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ସିଏ ଆଉ ଫେରିବେ ନାହିଁ, ଏଇ ଧାରଣା ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ଜଣେ 2 ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଲା। ଏବେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କଠି ମାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବେ। ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଲୋକେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହିବେ, ପାଗଳ ବୋଲି କହିବେ। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ସାହୁକାରିଆଣୀଙ୍କୁ ଏହିପରି ବୁଝାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନକୁ କିନ୍ତୁ ଏପରି ପାଏ ନାହିଁ। ସେ କୁହନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଫେରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ବାୟା ବୋଲି କିଏ କାହିଁକି କହିବ? ମୋର ତ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ସେ ଆସିବେ ବୋଲି ଯଦି ମୁଁ ଭାବିଲି ଦୋଷ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଏପରି ଖାଲି ଭାବନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଅହ୍ୟ ମାଇପିଙ୍କ ପରି ଅଳଙ୍କାର ପତ୍ର ନାଇଥାନ୍ତି। ୟାଙ୍କରି ବାଡ଼ି ଦୁଆରେ ଦଣ୍ଡେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଅରିଖିତିଆକୁ ଭାରି ସୁଖ ଲାଗେ। ଆଗେ ତାଙ୍କରି ଦୁଆରୁ ମୁଠାକ ମିଳୁଥିଲା। ଏବେ 2-4 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ବି ହେଲେଣି ଅରଖିତ। ସାହୁକାର ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ପୁଞ୍ଜାଏ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା।
କାଲି ତ ସାହୁକାରିଆଣୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲା ବେଳେ ସୌରୀ ମହାଜନଙ୍କ ମୁହଁଟା ତା ଆଗରେ ଦିଶି ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ରୂପଟା ହଠାତ୍ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ଦିଶିଯିବାରୁ ଅରଖିତିଆ କିଏ ସେ ବୋଲି ପାଟି କରି ଉଠିଲା। ସେ କହିଲେ, କିରେ ଅରଖିତିଆ, ତୁ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ଶୋଇଥିବୁ ବୋଲି ଭାବି ଏଇ ବାଟେ ଗାଁକୁ ଫେରୁଛି। ଏଁ ବୋଲି କହି ଅରଖିତିଆ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ସାହୁକାରେ, ଆହେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ହଉ ହଉ ସାଆନ୍ତ, ବେଗେ ଘରକୁ ଯାଅ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ପରା। ହଁ ସାଆନ୍ତେ, ମିଛ ନୁହେଁ, କାଲି କହୁଥିଲେ। ଅରଖିତ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଅସମ୍ଭବ। ଯିବା ତ ଅସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ, ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲ? ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପରା ମୁଁ କାବା ହୋଇଛି ସାଆନ୍ତେ। ପୁଅଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଚାର ତାଙ୍କରି ପରି। ସାଙ୍ଗ ପିଲାଟେ ପଚାରିଦେଲା ଯେ ସାନ ସାଆନ୍ତେ ଧାଇଁ ଯାଉ ଯାଉ କହିଲେ, କାଲି ସକାଳେ। ଯା ସାଆନ୍ତେ ଯାଅ, ସେ ତ ଉଠି ନଥିବେ, ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସାହୁକାରେ ତରତର ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ନ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଆରେ ତୋଠୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ତ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ସାଆନ୍ତାଣୀ ରାଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ଅହିୟ ଅଛନ୍ତି ବା? ଅରଖିତିଆ ହସି ହସି ବାଟେଇ ଦେଉ ଦେଉ ହସି ହସି କହିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ପରା ବେଗେ ଯିବାକୁ। ସାହୁକାରେ ଆଗକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ୁ କାଢ଼ୁ ଅଣ୍ଟାରୁ କ'ଣଟେ କାଢ଼ି ଅରଖିତିଆ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଉ ବଢ଼ାଉ କହିଲେ, ଆରେ ନେ ଶଳା ଜନ୍ମ ଅରଖିତ, ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଅୟେସ୍ କର। ଅରଖିତିଆକୁ ଜାଲୁ ଜାଲୁଆରେ ବି ଦିଶିଲା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ନାରଦଙ୍କ କଥା, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଠଣ୍ଡା। ଆକୁଇ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ। ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା। 100 ବର୍ଷର ଖୁରାକି। ଅରଖିତ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ି ସୁନା ମୋହରଟିକୁ ଭଲ କରି ବାଲି ରଗଡ଼ି ଘଷାଘଷି କରି ଧୋଇଦେଲା। ଆଞ୍ଜୁଳା କରି ବରଗଛର ସିନ୍ଦୁର ମୁଣ୍ଡିକ ଆଗରେ ତାକୁ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇ କହିଲା, ମା, କାଲି ମୋ କଥାରେ ଚିଡ଼ି ଯାଇ ଠାକୁରେ ସବୁତକ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୋରି ପାଖରେ ରହୁ। ଆଜି ତାକୁ ତୋରି ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛି। ତା ଧମକରେ ମା କେତେ ଡରିଲେ କେଜାଣି ଅରଖିତିଆ ଯାଇ ଦେଉଳ ଦୁଆରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ତାକୁ କହିଲା, ଆଜି ଟିକେ ଯିବେ ସିନ୍ଦୁର ମୁଣ୍ଡିକଠିକି। ମହାପୁରୁ ଆପଣ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ମହାଜନେ ତମେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ କାହିଁକି ଛୁଇଁବି? ହଁ ଭାଇ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବୁ କହିଦେବୁ। ସାଆନ୍ତେ, କେତେ ମୁଁ କହିବି କେମିତି? ଭଗବାନ ପରା ତାକୁ 100 ବର୍ଷକୁ ସାଇତିଥିଲେ। ଆପଣ ଯେତେ କହିବେ ସେତେ ଜଣ ଆସିବେ। ଏହିପରି ପ୍ରଚାର ସକାଶେ ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସିନା ଟେଲିଭିଜନ ଯାଏ ଗଲାଣି। ଥାନ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇ ମଣିଷ ଢେରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ 27 ଜଣ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥାଟାଏ ଦେଖିବେ, ଏଥିପାଇଁ ପିଲା ପିଚିକା ବି ଆଣିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅରଖିତିଆ ଠାକୁରାଣୀ ମାଜଣା କରୁଛି ବୋଲି ସହରର ସବୁତକ କୁଢ଼ି କାଙ୍ଗାଳ ଯାଇ ସେଠାରେ ହାଜର। ଗୁଡ଼ାଏ ବି ଜିନିଷ ଆସିଥାଏ। ଏ ମୋହରଟା କେତେକୁ ଚଳୁଛି ଜଣା ନ ପଡ଼ିବାରୁ ସୁନା କଷରେ ମହାଜନ ନେଲା ଯେ ତୁନି କରି 400 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ଅରଖିତ କହିଲା, ମହାଜନେ, ଅଧକର ଲୁଗା ଦିଅ, ଅଧେ ଟଙ୍କା ଦିଅ। ମହାଜନ ସଂକଳ୍ପ ଶୁଣି ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲା। ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସତେ ଯେମିତି ସିନ୍ଦୁର ମୁଣ୍ଡି ଜିଭ ବାହାର କଲେଣି। ଶସ୍ତା କାଳ ତ, 2 ଗାଣ୍ଠି ଲୁଗା ଯୋଡ଼ାକ ମୋଟିଆ ନେଇ ହାଜର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଟଙ୍କାରେ ପୁଣି 200କୁ 300। ଗୁଡ଼ିଆ ମହାଜନମାନେ ବି ଦୟା କଲେ। ଯେତେକ ସରଞ୍ଜାମ ଜୁଟିଥିଲା ସେଥିରୁ ଫଳେ ପୁଷ୍ପେ 1000 ଲୋକ ପାଇଗଲେ। ଶେଷକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଆନ୍ତେ ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ବିଦାକି ନ ନେଇ ନିଜ ନିଜ ଗାଁ କୋଠମାନଙ୍କୁ ଅଣାଏ ଲେଖାଏଁ ନେଇ ସନ୍ତୋଷରେ ଗଲେ। ଅରଖିତ ଚଉତରା ଓଳେଇ ଦେଇ ଧୁଆଧୁଇ ହୋଇ ସେଇ ଗଛର ସନ୍ଧିରୁ କୁଢ଼ୁଆଟି ବାହାର କରି ତା ଭିତରୁ ମୁଠାଏ ପାଟିକି ପକାଇ ଦେଇ ପୁଣି ଯାଇ ପାଣି ପିଇ ଆସିଲା। ସେଥିରେ ବଳିଥିବା ପ୍ରସାଦକୁ ଅଟକଳ କରି କହିଲା, ଇଏ ଯେଉଁଦିନ ସରିବ ସେଇଦିନ ଶେଷ। ଇଏ କେମିତି? ନହେଲେ ନା କ'ଣ ପେଜନଳାକୁ ଛେଲୁଆ ଦେଖେଇଥା। ମହାସନ୍ତୋଷରେ ଅରଖିତିଆ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଇଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଜୁ କଷା ହୋଇଗଲା ସହଜରେ। 8 ଗଣ୍ଡା ବୋଇଲେ 600, 300କୁ 2 ଗାଣ୍ଠି ଲୁଗା, ନଗଦ 300। ଦିନେ 2 ଦିନ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଜଜମାନେ ଘଇତା ମାଇପେ ଦିହେଁ ନୋଟ ବିଡ଼ା ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ଅରଖିତ, ସେଥର ଯେମିତି କରେଇଥିଲୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ମାଜଣା କରେଇଦେବୁ। ବରଗଛ କୋରଡ଼ର କୁଡ଼ୁଆଟି ଏମିତି ହେଉ ହେଉ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା। ଅରଖିତ ନିଜ ପାଇଁ ପତ୍ର ପକାଏ ନାହିଁ। କହେ, ସାଆନ୍ତେ, ଏତିକି ତ ସବୁ। ଏତକ ସରିଲେ ସରିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବା କରୁ କରୁ ଉମର ବିତିଲା। ସେଇ ଟିକିଏ ପ୍ରସାଦ ମୁଁ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ପାଏ, ଶୁଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟାଏ ଲେଖାଏଁ ମାଜଣା, ଦିନେ ଦିନେ 2ଟା। ଲେଖନକାର ଜଣେ ରହିଲେ, ପୂଜକ ନମୁଦ ହେଲେ। ମୋଟିଆ ସେବେଇତ ହୋଇ ଜଣେ ଜଣେ ନମୁଦ ହେଲା ପରି ହୋଇଗଲେ। ଅରଖିତିଆକୁ ରହସ୍ୟରେ ତାକୁ ଡାକୁ ଡାକୁ ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ ଅରଖିତ ବାବା। ନାରଦଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବା ଦିନଠାରୁ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମନେ ପକାଇ ଅରଖିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଏ, ମହାପୁରୁ, ଏକା ଦିନେ ପରା ସବୁ ଦେଇଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଆଜି ଯାଏ ସରିଲା ନାହିଁ। ଏଇ କିସ୍ତିରେ ସରୁ ହେଲା। ସରୁଛି କୁଆଡ଼ୁ? ବର୍ଷ 5টাରେ ଅରଖିତ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୀଠ ହୋଇଗଲା। ପୀଠ କାହିଁକି, ସିଂହାସନ। ଦିନ ତମାମ ଚାଲିଲା ଖଇରାତ। 10 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଅରଖିତ ବାବାଙ୍କ ମଠର ନାମ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଗଲା। ଦିନେ ନାରଦଙ୍କର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଅରଖିତିଆ କଥା। ଲୋକଟା ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି କହିଥିଲା, ମହାପୁରୁ, ପାଶୋରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି। ନାରଦଙ୍କ ମନ ଡଙ୍କେଇଲା ସିନ୍ଦୁର ମୁଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଠଣ୍ଡା କେତେ ଜାଣିଗଲେ ତାଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ହିସାବ କିତାବର ପ୍ରୟୋଜନ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଖଡ଼େଦମ୍ ବାହାରିଲେ। ପେଜନଳା ପାଖରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅନିଶା କଲେ। ବରଗଛଟା ତ ଏକାବେଳକେ ଠଉରେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ପେଜନଳାରୁ ଭାତ ଛାଣି ଖାଉଥିଲା, ଲୋକନାଥ ପଦା ବଡ଼ ବରଗଛ ମୂଳେ ଶୋଉଥିଲା, ସେ କେଉଁଠି ଅଛି? ଅଛି ନା ମଲାଣି? କିଏ ହସିଲା, କିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ବୁଲାଇ କହିଲା, ଏମିତି ଲୋକ ତ ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ। ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣକୁ କହିଲା, ଆହା,
ଡୋର କୌପନି ସିନା ପିନ୍ଧିଛି, ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ପାରି ନାହିଁ। କିଏ ଗୋଟାଏ ନିଜ ଲୋକ ଏଠି ଭିକ ମାଗୁଥିଲା, ତାକୁ କେତେ ଝୁରୁଛି ଦେଖ। କିଏ କହିଲା ଏଇଟା ବାୟାଟାମ, ଏଠେଇ ପୁଣି କୋଉ ଅରକ୍ଷିତ ପେଜନଳାରୁ ଭାତ ଛାଣୁଥିଲା। ନାରଦ ତଲାସ କରିବା ବୃଥା ବୋଲି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ବୁଢ଼ାଳିଆ ଲୋକ କହିଲା, ମହାପୁରୁ ସେ ପେଜନଳା ଅରକ୍ଷିତକୁ ଆଉ ଦେଖିଲେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବନି। ସେ ପରା ଏଇଲେ ଅରକ୍ଷିତ ବାବା ସାଜି ବାବାଜୀ ହେଲାଣି। ସେଇ ଲୋକନାଥ ପଦା କଣରେ ତାର ମଠ, ଯାଅ ଖୋଜିବ, ଦେଖା ହେଲେ ହେଇଯାଇପାରେ। ନାରଦ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଭାରି ଭିଡ଼, ଲୋକେ 500 ହେବେ। ସଦର ଦରଜା ବାଟେ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେ ମୁସୁଣ୍ଡେଇଥାନ୍ତି। ନାରଦ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ପଶି ଗୁଡ଼ାଏ ଧକ୍କା ଖାଇଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାମୃତ ପାନ କରି କରି ତ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ରହିଥାଏ। ସେ ଏ ଧସ୍ତାଧସ୍ତିକୁ ପାରନ୍ତି କେତେକେ। ସେ ତଳେ ପଡ଼ି ଚକଟି ହୋଇଗଲେ। ସଦର ଦରଜାର ନେପାଳୀ ଦରୁଆନର ନଜର ନ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ ସେଇଠାରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଦରୁଆନ ବିଚରା ତାଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇ ମଠ ଭିତରେ ଶୁଆଇଲା। ବହୁତ ଛିଞ୍ଚାବିଞ୍ଚା ପରେ ସେ ସାଷ୍ଟାମ ହେଲେ। ଅଭ୍ୟାଗତ ଯାକ ଖାଇ ପିଇ ଲୁଗାପଟା ନେଇ ଫେରିଲେ। ଗହଳେ ଟିକିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା। ବାବା ମଣୋହି କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଅଇଁଠା କୁଢ଼ୁଆ ଆସି ଥୁଆ ହେଲାଣି। ବାବାଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା, ସକାଳୁ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଅଣ୍ଟା ଜଖମ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଖବର ବୁଝି ଆସିବାକୁ ସେ ବାହାରିଲେ। ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉ ଯାଉ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା ନାରଦଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ସେଜ ପାଖରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କଲେ, ମହାପୁରୁ ତମକୁ ପୁଣି ଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା କିଏ? ଓହୋ, ଭଗବାନଙ୍କର ରାଗ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ନାରଦ ସତକୁ ସତ ଅରକ୍ଷିତକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଇଏ ସେଇ ଅରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନମସ୍କାର କରି ସେ ଗାଇଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ତମର ଲୀଳା। ତମେ ବିଚାରିଲେ ସୋଲ ବୁଡ଼େ, ପଥର ଗଗନ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼େ। ତାଙ୍କ ଦେହର ପୀଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ଅରକ୍ଷିତ ତାଙ୍କରି ପାଖେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଉ ହେଉ କହିଲା, ମହାପୁରୁ ତମରି ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଲା ଦିନୁ ମୁଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। କେତେ ଅଚିନ୍ତା ହୋଇଥିଲି। ଘଣ୍ଟାଟିଏ ମେହନତ କରିଦେଲେ ଖାଇବା ପୁଞ୍ଜିକ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ମୋ ଆଠଣ୍ଡା କରାଇଦେଲ ଯେ ଦେଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିଲା ନାହିଁ। ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଅଧରାତି ଯାଏ ସବୁବେଳେ ଘୁ ଘୁ ଲାଗିଛି। ସନ୍ଥ ମହନ୍ତମାନଙ୍କର କେତେ ପୀଡ଼ା ନ ହେଉଛି, ଆଜି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ୟା ହେଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବେ ଆଠଣ୍ଡାରୁ ଆଉ ଯାହା ବଳିଛି ସେ ଆଗ ପରି ରଖନ୍ତୁ। ମୋତେ ଯେମିତି ପଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ଦିଅନ୍ତୁ। ୟାଠାରୁ ସେ ସହସ୍ର ଗୁଣେ ଭଲ ଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୁଆରେ ହାଜିରା ହେବାରେ ଡେରି ହୋଇଛି ବୋଲି ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ ନାରଦ କୁଣ୍ଠେଇ କୁଣ୍ଠେଇ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଢିପେଇ ଢିପେଇ ରାସ୍ତା ଧଇଲେ। ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗଛ ମୂଳେ ଜଣେ ବାବାଜୀ ବାଇ ବିଛୁ ହେବାର ଦେଖି ସେଠାରେ ଦଣ୍ଡେ ବିଶେଇଲେ। ବାବାଜୀ ଅରକ୍ଷିତ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଲୁଗା ଗାମୁଛା ଦିଖଣ୍ଡ ଓ ଖଣ୍ଡେ କମ୍ବଳ ସକାଳୁ ଆଣି ଲୁଗା ଗଣ୍ଠିଲିଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡ ତଳୁ ଗଣ୍ଠିଲିଟା କିଏ ମାରି ନେଇଛି। ଆଗକୁ ଘୋର ଶୀତଦିନ, କାଳ କିମିତି କଟିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବାଡ଼େଇ କଚାଡ଼ି ହେଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଦେଖି ନାରଦ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉ ଦେଉ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ବରାଦ ବି ପାଇଲେ। ମହାରାଜ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ମୁଁ ଏଇପରି ଅସୁବିଧାରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଘାଣ୍ଟି ହେବି। ନାରଦ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଦାବି ଦାବି ଆସୁଥିବାର ଦୂରରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭଗବାନ ନିଜେ ପାଛୋଟି ନେଇଗଲେ। ନାରଦଙ୍କୁ ଟେକି ଟେକି ନେଇ ରାଣୀହଂସପୁରକୁ ଗଲେ। କିଏ ନାରଦଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଚିପିଦେଲା, କିଏ ଚୌଷମ ପିଆଇଦେଲା। ଭଗବାନ ନିଜେ ବି ଆଉଁସି ପକାଉଥାନ୍ତି। ନାରଦ ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ହୋଇ ବସିଲେ। ଅରକ୍ଷିତିଆ କଥା ସବୁ ବୟାନ କଲେ। ଭଗବାନ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି କହିଲେ, ଦେଖିଲ ନାରଦ, ମୁଁ ସେଦିନ କହିଥିଲି ନା ତମେ ଏମିତି ଯାହାକୁ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଇ ନିଜେ ଘାଣ୍ଟି ହେବ, ମୋତେ ବି ଘାଣ୍ଟିବ। ନାରଦ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, ଭଗବାନ ମୁଁ ତ ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଇଲି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣଟା ହୋଇଗଲା? ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ହସି ହସି କହିଲେ, ଶୁଣ ଆଙ୍କ କଥା। ଆଙ୍କ ଅଣ୍ଟାଟି ଟିକେ ଜଖମ ହେଲା ବୋଲି ଆଙ୍କୁ କେତେ ବଡ଼ ଦିଶୁଛି। ସମାନ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଯାହା ହରକତ ହେଲୁଣି ଇଏ ଜାଣିବେ କୁଆଡ଼ୁ। ଇଆଡ଼େ ଆମ ଘରେ କଳି ଲଗାଇ ଦେଇ ସେ ଅରକ୍ଷିତିଆଟା ଦିନରାତି ମୋତେ ଦୋଷ ଦେଉଛି। କ'ଣ ନା ମୋରି ଯୋଗୁଁ ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛି। ନାରଦ ଡେରି ହୋଇ ବସି କହିଲେ, ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ତ ମିନତି କରୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପୁଣି କି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି? ଭଗବାନ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପଚାର। ଆରେ ସେଦିନ ଏମିତି ବଳାଜୋରି କରି ତା ପାଣ୍ଠିଟା ନେଇଗଲା, ତା ପରଦିନ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ତା ଆଠଣ୍ଡା ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ସେତକ ନେଇ ସିନ୍ଦୁର ମୁଣ୍ଡି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଗନ୍ତା ଘରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଲା। ସିନ୍ଦୁର ମୁଣ୍ଡି ତ ସେଇ ଡିପୋଜିଟ୍ ବଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ବୁହାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ ଝଟାପଟା ଲାଗିଗଲାଣି। ନାରଦ କହିଲେ, ଓହୋ, ଲୋକଟା ତ ଭାରି ଚାଲାକ। ଭଗବାନ କହିଲେ, କ'ଣ ସେତିକି? ସେ ଡିପୋଜିଟ୍ ପୁଣି ଜାଲ, ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲା। ସବୁତକ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ସେବାରେ ଲଗାଇଦେଲା। ତାରି ଫଳରେ ତା ଭଣ୍ଡାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଯେତିକି ଦେଲା ବିଭବ ସେତିକି ବଢ଼ିଲା। ନିଜ କର୍ମର ଫଳରେ ସେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଣେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି କ'ଣ ନା ଆମ ଆଠଣ୍ଡା ଆମେ ଦେଇଛୁ ଯେ ସରି ନାହିଁ। ଏବେ ଦିନେ କହୁଥିଲା, ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆମେ ସବୁ ଦେବୁ ବୋଲି କହି ଆମେ ଜବାବ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲୁ। ତମରି ଯୋଗୁଁ ତ ଅପବାଦ, କହିବି କାହାକୁ? ନାରଦ କାଇଲି ହୋଇ କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି। ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳ ବାବାଜୀଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନାରଦ କୈଫତ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅଣ୍ଟାର ପୀଡ଼ାରେ ବୁଦ୍ଧି ହଜି ଯାଉଥାଏ, ନ ବିଚାରି ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଦେହ କଷ୍ଟ ଉପରେ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭଗବାନ ନାରଦଙ୍କୁ ଦୂଷଣ ଦେଇ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ବଡ଼ବାବୁ ନଥିଆଣି ଶୁଣାଇ ଦେଲେ, ଆମ କୋଠରୁ ତାଙ୍କୁ କୌପୁନି ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଥିଲା, ସେତକ ବି ପରଦିନ ସକାଳେ ୱାପସ ଆସିବ। ନାରଦ ନଥିର ଭୁଲ ଦର୍ଶାଇ କହିଲେ, ଆଜି ସକାଳୁ କମଳ, ଲୁଗା, ଗାମୁଛା ସେ ପାଇବାର ନିଜେ କହିଛି, ଖାଲି କୌପୁନି ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ଲେଖିଦେଇଛ କେମିତି? ଭଗବାନ ବୁଝାଇଲେ,
से या ता जिनिस ने आण करुला ना जो कंबल लुगा गामुछा कथा कहूच सेतक आउ जन को मिली बाबाजी खाली डाक पियन हो बोही आनी बड़ बाबू आउ टिके नथी लेउटे लेउटे कहले हजूर ता भी लेखा अच्छी से पड़िया गौड़ पिलाटी गाई चराउला तारी पाई बाबाजी आनी लुगापटा गौड़ पिला को मठरू सीधा सड़क मिल पार ना बोली यही बाबाजी को पियन नियुक्त करा जाइथिला। नारद हसी हसी अकातमात होई कहले डाक पियन मनी अर्डर टंका आसामी को गणी दे हाथरू पैसा गला बोली भाभी मुंड पिटिया कथा ये आपणक लीलारे पशिब किए। ता परदिन जाक नारद मन को दाबिले बाबाजीर कौपुनी भगवान किपरि वापस पाइबे देखा जीवे ना केजाणी कौतूहल देखु देखु पुणी जदि कौन गोलमाल हुए किंतु असल बेल को मनटा टाण रहिला नाही। बड़ी सकाळु जाई सेई आंब गछरे चढ़ी पत्र गहली छपी कर बसी थांती। बाबाजी निदरू उठी धुनीरे टिके ताऊ देले निया पुआई टिके साड़ांगा हेबारु बाहर पानी गले नईरे शौच करुथांती। तांकर नजर पड़िला रास्तार दिगंबर सन्यासी जमौत जाउछंती। तांकु चाही बाबाजींकर मन हला ए कौपुनी खंड को धरिची माहालिया को ए खंडक गले तो मु महा मौजरे ए सन्यासी संगे मिसी जाती। शौच करने को तो कौपुनीर मुंड फिटी आर पाखटी बाबाजी थीरी करी खसाई दे दिगंबर सन्यासी होई नईरू बाहरी जमौतरे मिसीगले। नारद निर्भयर गछरू ओह्लाई रास्ता धरिले। कहानीटी आपको जदि भल लगी थाए तेबे चैनल को सब्सक्राइब करिवे।